Standard 6. Next lesson, Unit 6. I love India. This lesson is actually dealing with India's achievements in the space. You know about India's space organization name is ISRO. In Hindi, ISRO is this is ISRO. So ISRO means ISRO, Indian Space Research Organization. Indian Bhikriyakasha Gaveshana Kendra. Indian Bhikriyakasha Gaveshana Kendra. Its ISRO's headquarters is at Mumbai, Baba Ajalan Research Center. ISRO's headquarters in Mumbai, and another one is in Bangalore. Main central is at Bangalore. Then this ISRO has a rocket launching session at Sriharikota in near Visakhapatnam, and another one is Tumba is at Trivandrum, Valimala. The rocket engine and rocket parts are built in Tumba. At Tumba is 20 kilometers from Trivandrum. They are going to the road Kanyakumari road. That is Tumba. So main station is rocket engines are prepared at Valimala. Valimala is also near Tumba. Then another one is rocket launching station is at Sriharikota in Andhra Pradesh, Visakhapatnam. And the offices are main. The observation center is at Bangalore, satellite observation center. Then ISRO is 13 main rocket building organizations in the world. ISRO is one of them. Only 30 countries have capacity to launch satellite in the space. So these satellites are mainly using for communication purpose. Our all internet and mobile phone networks are through this help of the satellites. India launched more than 100 satellites in the space. Most of the satellites are doing communication and the forecast weathering. Then also to find the object in the earth, especially in the time of flood, when this earthquake, all this. Then these satellites are. Then we are also sending some satellite to Moon, then Mars. These are Chandrayaan 1, Chandrayaan 2, Mangalyaan. These are the satellites sending or ISRO to Moon and Mangalyaan. Then another one is we are sending a satellite to Venus for studying about Venus. Then another one is we are preparing a satellite to send Surya into sun. That is Surya. Okay. Then India's capabilities at the space. Albert Einstein is the world famous, the topest physicist in the world. American അതായതാണ് E = mc² എന്ന് പറഞ്ഞ സമവാക്യം കണ്ടുപിടിച്ചു. E = mc². ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ഒത്തിരി എക്യുപ്മെന്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലാണ് എനർജി മാസ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ആക്സലറേഷൻ. E = mc². ഇദ്ദേഹമാണ് ഊർജ്ജത്തിലുള്ള ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമാണ് we owe a lot to India who taught us how to
count with no worthwhile scientific discovery. ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരോട് എന്ത് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഓ മീൻസ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മളെ എണ്ണാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഒന്നുമില്ലാത്ത സംഖ്യക്ക് പറഞ്ഞ പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ പഠിച്ചു ഇന്ത്യക്കാർ. ഇന്ത്യന്റെ സംഭാവനയാണ് പൂജ്യം. അപ്പൊ പൂജ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇന്ത്യക്കാരാണ്. അപ്പം എണ്ണാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്തതിന്റെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഇന്ത്യക്കാരോട് നമ്മൾ ഇന്ന് കടപ്പെട്ടിരിക്കും. ഇന്ത്യ ഇൻ സ്പേസ്, ബീങ് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ makes us proud in many ways. We are proud of India's rich history, culture and tradition. In the 7 decades after independence, India has also made a tremendous progress in science and technology. Let us know how more about India's advance in space research, a field in which we have made admirable progress. ഇന്ത്യയുടെ 70 വർഷം വരുന്ന ഒരു ഡേറ്റിൽ 10 വർഷം 70 വർഷം ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് 1 വർഷമായി 1947 7 വർഷം വരും. 70 വർഷം ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം, ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം, ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യം, എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും അഭിമാനമുണ്ടാകുന്ന നേട്ടമാണ് ഇസ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ. Though independent India was struggling the back of France and a host of other social and political problems, Indian scientists and politicians understood the importance of rocket technology, both defense application and for research and development. ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യയുടെ പ്രോബ്ലമാണ് പണത്തിന്റെ ജൈവം. പണം നടക്കാറില്ല. ശൂന്യാകാശയ്ക്ക് ഒരു പേടകം നടന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു 50 കോടി രൂപ വേണം ഒരു പേടകം വേണമെങ്കിൽ. നമ്മളിവിടെ ചന്ദ്രയാൻ പണം പറയുന്ന പേടകത്തിന് 45 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അത് സ്വന്തം റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ PSLV എന്ന് പറയുന്ന റോക്കറ്റ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. PSLV ഇത് ഉപയോഗിച്ച നമ്മൾ PSLV പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ PSLV എന്ന് പറയുന്ന റോക്കറ്റാണ്. അപ്പൊ റോക്കറ്റ് സാങ്കേതിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റോക്കറ്റ് നമ്മൾ തരുന്നത് റോക്കറ്റ് തന്നാൽ ഹ്യൂജ് പൈസ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ റോക്കറ്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പേടകത്തെ കണ്ട് ശൂന്യാകാശത്തിലുള്ളൂ. കാരണം ശൂന്യാകാശത്തിൽ കുതിച്ചു പോയ റോക്കറ്റിനെ കഴിയുള്ളൂ. ശൂന്യാകാശത്തിനെ പറ്റി പേടകം പറയുന്നുള്ളൂ. അല്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പേടകത്തെ വിടേണ്ടത്, ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് വിടാനുണ്ട്. സാറ്റലൈറ്റ് നമുക്ക് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടണമെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് വേണം. അങ്ങനെ റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ പണ്ട് റഷ്യയിലൊക്കെ സഹായത്തിലായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് കിട്ടാൻ അമേരിക്കയുടെ സഹായത്തിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ റോക്കറ്റിന്റെ പേരാണ് PSLV, പോളാർ സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം PSLV ഉപയോഗിച്ചുള്ളത്. ഈ PSLVയിലെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വലിയ മലയിലാണ്. അവിടെ നമുക്ക് സ്പേസ് റിസർച്ച് സെന്റർ ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് BTech ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയാൽ BTech സ്പേസ് ടെക്നോളജി അത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ഇസ്രോയിലെ ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ നാസയിലേക്ക് വേണം പോകാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് അവിടെ പഠിക്കാം. അവിടെ ഉണ്ട് BTech എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ബാക്കി എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഇസ്രോ, ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ. ക്രിയേറ്റ് 1969 1969. ഓർത്തിരിക്കാം, ഫാദറിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഫാദർ ജനിച്ചത് 1969 ജൂൺ 16. അപ്പോൾ ഞാൻ ജനിച്ച അതേ വർഷമാണ് ഇസ്രോ സ്ഥാപിച്ചത്. എല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കും. എന്റെ പ്രായം 51 വയസ്സ്. ഇസ്രോയ്ക്ക് എന്റെ പ്രായം. ഇസ്രോ 1969 ഞാൻ ജനിച്ച അതേ വർഷമാണ് ഇസ്രോ. ഇപ്പൊ 51 വർഷം കഴിഞ്ഞു, 52ലേക്ക് എത്തും. അപ്പോൾ ഇസ്രോയുടെ വർഷം ഇസ്രോ എന്താ സ്ഥാപിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാദറിന്റെ ജന്മവർഷം 1969 69 ഇസ്രോ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇസ്രോ ലോകത്തിലെ മികച്ച ഏറ്റവും വലിയ സ്പേസ് ഓർഗനൈസേഷനാണ്. ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി സ്പേസ് ഏജൻസി കപ്പാസിറ്റി ലോഞ്ച് സാറ്റലൈറ്റ്. ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഇസ്രോ ഉപയോഗിച്ച 100-ലധികം സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിലെ ഒരു പ്രാവശ്യം 30 സാറ്റലൈറ്റ് ഒരുമിച്ച് വിട്ടു. പല രാജ്യങ്ങളിലെ സാറ്റലൈറ്റ് നമുക്ക് ഒത്തിരി പണം കിട്ടും. Over time, ISRO has successfully implemented many projects such as launching satellites, sending spacecraft, studying moon and objects of our solar system. ISRO satellite perform numerous tasks such as observing the Earth, climate and
environment, linking communication device, computer and internet, then informing the exact location of travelers for rescue team. ഇതെല്ലാം ഉപയോഗമാണ്. എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ? ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് കുട്ടികളെ വിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇന്റർനെറ്റ്, അതുപോലെ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആളുകൾ തപ്പി പിടിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കൂട്ട് പറയത്തില്ല, കാറെ കൊടുക്കുന്ന കൂട്ട് പറയുന്നത് ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു. അതുപോലെ ടു റെസ്ക്യൂ എർത്ത്. ഈ ഫോണൊക്കെ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണാണ്, ഇരിക്കുന്ന ഫോൺ. ഇതിലോട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യും. അതിന് പൈസ ഭയങ്കര ചാർജ് ആവും, ഇതിന് പൈസ നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് വഴി സാധിക്കും. അപ്പൊ സാറ്റലൈറ്റിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ സാറ്റലൈറ്റിലെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂവാറ്റുപുഴ സാറ്റലൈറ്റ് സെന്ററാണ്. ഈ ഫോൺ നേരെ മൂവാറ്റുപുഴ സാറ്റലൈറ്റ് സെന്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. അവിടെ നമ്മൾ 00 അടിക്കുമ്പോൾ വേൾഡിലേക്ക് പോകും. അപ്പം 001 എന്നടിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. അത് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ സാറ്റലൈറ്റ് സെന്റർ വഴിയാണ്. ബാംഗ്ലൂർ നേരെ ഉപഗ്രഹം, ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നേരെ അമേരിക്കൻ ഉപഗ്രഹം, അമേരിക്കൻ ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അമേരിക്കൻ സിറ്റി ഏതാണ് അങ്ങോട്ട് ആ കോടടിക്കും, ആ സിറ്റിയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. 001 അടിച്ചാൽ 0044 അടിച്ചാൽ UK ആണ്. 00971 അടിച്ചാൽ UAE ആണ്. ഉണ്ടോ? ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഓരോ കോഡുണ്ട്. 00091 അടിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ആണ്. ലോകത്ത് 0020 അടിച്ചാൽ 9 അടിക്കും ഇന്ത്യയാണ്. പ്ലസ് കേട്ടോ 91 ഇന്ത്യ ആണ്. 92 പാകിസ്ഥാൻ. പിന്നെ ഓരോ രാജ്യത്തിന് കോഡുണ്ട്. ഈ കോഡ് വെച്ചാണ് സാറ്റലൈറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ തപ്പി വരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ കോഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടത്. ഇന്ത്യൻ നമ്പർ 91 ഇന്ത്യ. പിന്നെ എന്റെ നമ്പർ 944620162 ഉണ്ടോ? ഇത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഇത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കോഡാണ്. പിന്നെ ഇത് എന്റേതാണ്, എന്റെ നമ്പറിലേക്ക്. അപ്പൊ ഇവിടെ നേരെ കോട്ടയം വന്ന് ഓക്കെ. ഇപ്പൊ +9 അടിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ കോഡ്. ഏത് രാജ്യത്തിന് 9 അടിച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇന്ത്യൻ സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഇസ്രോ കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ISRO not only launches India's own satellite but also assist other countries. മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സാറ്റലൈറ്റ് വിടാനും നമ്മൾ അവരുടെ സാറ്റലൈറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ പോളാർ PSLV റോക്കറ്റ് വഴി കൊണ്ട് ശൂന്യാകാശം വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഫീസ് മേടിക്കും. ISRO has launched numerous satellites including many foreign ones using locally developed launch vehicles. Set a world record by launching 20 satellites from a single ഒരു റോക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാറ്റലൈറ്റ്. ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രയാൻ എന്ന് പറയുന്ന, ഇതാണ് ചന്ദ്രൻ. ഇപ്പോഴും അത് കറങ്ങുന്നത് എവിടെ പോയി? ചന്ദ്രയാൻ 1 മൂണിൽ പോയി, ഒരു തിരിച്ചു വരത്തില്ല. ചന്ദ്രയാൻ 2 മൂണിൽ പോയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റി, ഇറങ്ങി ഇടിച്ചത്. Chandrayaan 1 was India's mission to the moon, and this unmanned exploration was the first mission to discover existence of water on the moon. നമ്മൾ മൂണിലേക്ക് വിട്ടുപോയ ചന്ദ്രയാൻ ചെയ്തതിനാണ് വെള്ളം ഉണ്ടോ തപ്പാൻ വേണ്ടിയാണ്. The Indian team of scientists working Chandrayaan 1 is several prestigious international space awards. India is not behind when it comes to exploring Mars island. Mars orbital mission MOM, also known as Mangalyaan. നമ്മൾ അതിന് ചൊവ്വയിലേക്ക് വിട്ട ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേരാണ് മംഗളിയാൻ. നമ്മുടെ വിമാനത്തിൽ മംഗളിയാൻ കിട്ടും, മംഗളിയാൻ. ഇത് മംഗളിയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് MO മാർസ് ഓർബിറ്റൽ വിട്ട ഉപഗ്രഹത്തിന്റെ പേരാണ് മംഗളിയാൻ. ഇത് ചൊവ്വായി ചെന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ചൊവ്വായി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ചൊവ്വായി ചെന്നിട്ട് കറങ്ങാനുസരിച്ച് ചുവരിനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വിട്ടിട്ട് ഇപ്പം 2 വർഷത്തോളം ആകാതെ ഇപ്പോഴും ചൊവ്വായി കറങ്ങുന്നുണ്ട്. ചൊവ്വായി ചെന്നു 1 വർഷത്തോളം എടുക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് ചൊവ്വ വരെയുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ചൊവ്വ വരെയുള്ള ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 കോടി കിലോമീറ്റർ. 7 കോടി. സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം 9 കോടിയാണ് കേട്ടോ. ഭൂമിയിൽ സൂര്യനിലേക്കുള്ള ഇത് സണ്ണാണ്, ഇത് മാർസ്. 7 കോടി കിലോമീറ്റർ. ഇത് 9 കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ്. 7 കോടിയാണോ 1 കോടിയാണോ എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്. 1 കോടിയാണ്. 1 കോടി ചൊവ്വായി 9 കോടി സ്ഥലമാണ്. ഈ 1 കോടി കിലോമീറ്റർ പോകാൻ വേണ്ടി 1 വർഷത്തോളം സാറ്റലൈറ്റ് എടുക്കും. അത്രയും ദൂരത്തിൽ. അപ്പൊ അത്രയും ദൂരം എടുക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് 10 മാസത്തോളം എടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോ ഇത്രയും ദൂരം ചെല്ലാനുണ്ട്.
പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ സൂര്യനിലേക്ക് വിടാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 9 കോടി കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ മംഗൾയാൻ വിട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെലവ് 450 മില്യൺ, 45 കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 രൂപ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് ചിലവാക്കി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറച്ച് പൈസ ചെലവായിട്ടുള്ള സ്പേസ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇസ്രോ. നാസ വിട്ടപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ഭയങ്കര 10 മടങ്ങ്. നാസ എന്ന അമേരിക്കൻ നാഷണൽ അമേരിക്കൻ സ്പേസ് ഏജൻസി, അമേരിക്കയുടെ സ്പേസ് ഏജൻസിയാണ് നാസ. ഇന്ത്യസ് മൂൺ ആൻഡ് മാർസ് പ്രോജക്ട് ഹാവ് മേഡ് ഇൻ 6 നേഷൻസ്. സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇന്ത്യയുടെ മൂൺ മാർസ് പ്രോജക്റ്റിലൂടെ ഇന്ന് വരെ വിട്ടത് 7 രാജ്യങ്ങളാണ്. റഷ്യ, അതുപോലെ US, യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ചൈന, ജപ്പാൻ, ഇന്ത്യ. ഇങ്ങനെ 7 രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നമ്മൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്രോ ഇസ് ഓൾസോ ചന്ദ്രയാൻ 2 ആൻഡ് മിഷൻ ടു വീനസ്, വീനസിലേക്കുള്ളത് വിടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കോമറ്റുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു. ഇസ്രോ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡ് എ ലൂണർ റിഫ്ലക്ഷൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം. മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്പേസ്, അതാണ് ബഹിരാകാശ വാഹനം എന്ന് പറയുന്ന സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പേസ് ഷട്ടിൽ വിടാനുള്ള റിസർച്ച് നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ടു കൺട്രിബ്യൂട്ട് ഫ്രം എ ലോങ് വേ, ലോങ് റോഡ് അഹെഡ്. ഇസ്രോ one of the youngest space organization achievements and its global reputation. Global means ആഗോള സ്ഥാനം. Many interesting projects, innovators നല്ല റിസർച്ചുകളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ. അവർ നമ്മുടെ ചോദ്യം മിക്ക അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആഫ്രം ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1ന്റെ മാർക്ക് ഇത്രയും വരികയാണ്. ഈ മാർക്ക് നമ്മൾ 2ന്റെ ചോദ്യം കുട്ടിയിലായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നോക്കി എഴുതുക, സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് പുസ്തകം വായിക്കണം, വീഡിയോ കാണണം, എഴുതണം, പഠിക്കണം. ഓക്കെ.